वाहेगुरु वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अज की इस क्लास के अंदर हाजरियां भर रहे हो। जिस क्लास के अंदर आपां सतगुरां दी अमृतमयी जो पावन बाणी है उस बाणी की संथ्या अर्थां दे समेत कर रहे हैं। 134 पावन अंग दे उपर पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव सतगुरां दी उचारी हुई जो अमृतमयी बाणी है 12 माह, उस बाणी की आपां विचार जो है वो लगातार लड़ीवार कर रहे हैं। हुण साउण दे महीने तक की जिहड़ी विचार है वो आपां कर चुके हैं। अज जो है वो भादों दे महीने की विचार आपां आरंभ करनी है। सो सतगुरु कृपा करन। विचारां दी आरंभता तो पहला आप सरबत संगत करो गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भादों भरम भुलाणियां दूजै लगा हेत, लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कह सन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिनै माहे जिन स्यों लगा हेत, हथ मरोड़ै तन कपे स्याह होवा सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादों नरक न पाईऐ गुर रखण वाला हेत। भादों के महीने विच मेरे पातशाह ने आख्या भादों भरम भुलाणियां। असीं इहनूं वैसे भादों जिहड़ा है वो इहदे लई शब्द वरतदे आ इस महीने दे वास्ते। साउण भादों अस्सू कत्ते ये सीधे शब्द ने। इत्थे गुरु साहब ने शब्द दे लई वरत्या है भादों भा दोए भरम भुलाणियां। भादों दे इस महीने दे अंदर जिहड़ियां जीव इस्त्रियां दूजा लगा हेत, जिन्हां दा हेत जिन्हां दा प्यार उस दूजे नाल लग जांदा है ना परमात्मा नूं छड्ड के, ते पातशाह जी कहंदे भादों भरम भुलाणियां। असल विच वो जीव इस्त्रियां भादों दे विच भरम विच भुल जांदियां हन जिहड़ियां परमात्मा नालों टुट गईयां। फिर कहंदे लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। लख सिंगार बनाया, वो भावें अपने आप नूं सजाउण दे वास्ते पातशाह जी कहंदे लखां शिंगार क्यों ना कर लैण, कारज नाही केत। ये कीता शिंगार किसी भी काम जिहड़ा वो नहीं आउणा। जित दिन देह बिनससी तित वेलै कह सन प्रेत। कहंदे जिन्ना मर्जी शिंगार कर ला, हार शिंगार कर ला, अपने आप नूं सोहਣਾ विखाउण दा यतन कर लै, ये किसी काम नहीं आउणा। नाल ही बादशाह कहंदे जिस दिन देह बिनससी, ये तेरी देही बिनस गई ना, जिस दिन देही नाश हो गई, मौत आ गई, कहंदे तित वेलै कह सन प्रेत। ये गल समझ लै उस वेले की होया, की किया जाएगा। कहंदे उदों तैनूं प्रेत प्रेत कहणगे लोग, प्रेत। उदों कोई नाल घर रखण दे वास्ते तैयार नहीं हुंदा। घर की नार बहुत हित जासिओ, गुरु साहब ने इत्थों तक कह दिता। कहंदे इंसान दा जिहदे नाल सब तो वध हित हुंदा ना, हेत हुंदा, प्यार हुंदा, वो है घर की नार, उहदी अपनी पत्नी। रहत चहूं दिस लागी पर जब ही हंस तजी इह काया प्रेत प्रेत कर भागी। जिहड़ी सदा नाल लग लग रहिंदी है ना, जदों हंस काया छड्ड के निकल जांदा है, आत्मा चली जांदी है, शरीर मुर्दा हो जांदा है, ते उही औरत कहंदे प्रेत प्रेत कह के दूर जाना शुरू कर दिंदी है, उही औरत।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਏ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸ ਗਈ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਨਗੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਜੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੈ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਜਮਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਤ ਜਮ, ਦੂਤ ਜਮ ਦੂਤ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੇਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਹੇਤ ਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈ, ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ, ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ, ਤਨ ਕਪੇ, ਕਪੇ ਤਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਉਹਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਹੋ ਹੋਆ ਸੇਤ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਮਰੋੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਜੇ ਨੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਅਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੇ ਤਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆ ਖੇਤ ਚੁਗ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਸੋ ਲੁਣੈ, ਲੁਣੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਢਣਾ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜਿਆ ਵਰਜਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੇਹਾ ਕੋ ਬੀਜੈ ਤੇਹਾ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਕਰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ, ਬੋਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਿਨ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਆ ਹੈ,
ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹਿਤੂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਵਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਏ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆ, ਸੇ ਵਿਛੁੜ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣ ਆਏ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ, ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਸੂ ਦਾ, ਭਾਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਸੂ ਨਾ। ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਅਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਘਣੀ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੇ ਘਣੀ ਹੈ। ਘਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਏ। ਐ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜਦੀ ਹਾਂ। ਵਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਵਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ। ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਏ। ਆਘਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਜ ਗਏ। ਕੌਣ ਰੱਜੇ? ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਅਘਾਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਵੀ ਗਏ। ਰੱਜਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਿਆਗ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰੇ। ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ? ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ,
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਸਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਿਹਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੀ ਕੱਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕੱਤਿਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਤੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਉਣ ਭਾਦੋ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕੱਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼, ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭ ਬਿਯੋਗ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਕੱਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਕੱਤਿਕ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੱਤਿਕ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀਏ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀਏ। ਕੱਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਤਿਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵੇਖੋ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੱਤਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
सच्चे पातशाह कहते भाईओ एक खिण के अंदर कौड़े हो जाते हैं सारे, सारा कुछ विच ना कोई कर सकै, किस थैं रोवह रोज। कहते विच ना कोई कर सकै, विच दा अर्थ इत्थे विचोला। फिर की हुंदा है, कहते कोई विचोला नहीं विच आउंदा, आ नहीं सकता कोई। किस थैं रोवै रोज, फिर किसी को रोज रौण का लाभ ही की है, क्योंकि जो इहो जी हालत हुंदी है, आप तू माया के पिछे लग गया, कर्म इहो जे हो गए, परमेश्वर नूं भुल गया, उहदे तो बेमुख हो गया। सच्चे पातशाह कहते फिर कोई विच विचोला नहीं कोई आउंदा। किस थैं रोवै रोज, फिर किहदे कोल कहते रोज जाके रोए। कीता किछू ना होवई, लिखिया धुर संजोग। वैसे ये भी गल है, कीता किछू ना होवे, इंसान का कीता कुछ नहीं हुंदा। लिखिया धुर संजोग, जो धुरों ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਸਭ ਵਿਜੋਗ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭ खत्म हो जाते हैं। पातशाह कहते नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। बंदी मोच का अर्थ है कैद तो छुड़ाउण वाला। सतगुर बंदी छोड़ है, इत्थे बंदी मोच शब्द दे, वैसे बंदी छोड़ भी ਉਹੀ अर्थ है। कहते मेरे साहिब बंदी मोच, ए कैद तो छुड़ाउण वाले मेरे सच्चे पातशाह, नानक को प्रभ राख लियो। नानक दी भी ये बेनती है कि मैनू भी रख लै। कितनी निमरता गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी के अंदर। कहते मेरी भी ये बेनती है परमात्मा, तू बंदी मोच है, तू कैद तो छुड़ाउण वाला है, ते कृपा कर मैनू भी रख लै। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। फिर कहते कत्तिक होवै साध संग, कत्तिक होवै साध संग, बिन सहे सभे सोच। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਤਿਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਤਿਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਹੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਘਿਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ, ਸੰਗ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਂ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ, ਸੇ ਰਹਿਨ ਇਕੇਲੜੀਆਂ। ਤਿਨ ਦੁਖ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ, ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸ ਪੜੀਆਂ। ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੇ ਦਿਸਣ ਨਿਤ ਖੜੀਆਂ। ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰ, ਕੰਠ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜ ਤਿਨ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਦਰ ਪੜੀਆਂ। ਮੰਘਿਰ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਨਾ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੜੀਆਂ। ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਘਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੱਘਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਵਸੂ ਕੱਤੇ ਮੱਘਰ। ਮੱਘਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਕ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਘੱਗਾ ਤੇ ਰਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਏ, ਤੇ ਘੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੰਘਿਰ, ਮੱਘਿਰ, ਮੰਮੇ ਟਿੱਪੀ ਮੰਘਿਰ। ਮੰਘਿਰ ਮਾਹੇ ਸੁਹੰਦੀਆਂ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਹੰਦੀਆਂ ਭਾਵ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਹਰ ਪਿਰ ਸੰਗ ਬੈਠੜੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ। ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ।
तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहेलड़ियां। सहेलड़ियां इत्थे सहेलियां भाव जड़ियां सत संगत रूपी सहेलियां। संग उन्हां दी संगत विच साध सहेलड़ियां दी संगत दे विच की होया, तन मन मौलिया राम सिंह, मेरा तन मेरा मन उस राम दे नाल मौलिया आ गया। मौलिया का वैसे अर्थ हुंदा है खिड़िया। मेरा मन सदा खिड़ गया उस राम दे नाम नाल जदों मैं साध सहेलड़ियां दे विच आके बैठ गई। साध जना ते बाहरी, पातशाह कहंदे से रहन इके लड़ियां, साध जना ते बाहरी। वो जीव इस्त्रियां जिहड़ियां सत संगत तो साध जना तो बाहरियां ने, वांझियां रहिंदियां ने, जिहड़ियां साध संगत विच जुड़दियां ने, से रहन इके लड़ियां, वो फिर इकल्लियां रहिंदियां, कोई इकल्लियां ही रहिंदियां ने। देखो वो फिर किसी लेखे नहीं लगदियां, जे असीं सीधे सीधे जे शब्दां विच मैं कहां, वो किसी लेखे विच नहीं लगदियां। तिन दुख न कबहू उतरै, से जम कै वस पड़ियां। उन्हां दा दुख फिर कदे उतरदा नहीं, वो ते जमां दे वस पैंदियां ने। सच्चे पातशाह कहंदे वो हमेशा नहीं जमां दे वस पै पईयां रहिंदियां ने, उन्हां दा दुख कदे भी उतरदा नहीं है। जिन्नी रावया प्रभ आपना, से दिसन नित खड़ियां। जिन्नी रावया प्रभ आपना, जिन्हां जीव इस्त्रियां ने उस परमात्मा का साथ माणिया है ना, से दिसन नित खड़ियां, वो सदा उस परमात्मा दे नाल ही खड़ियां दिसदियां। सावधान एकाग्र चित हो के, उन्हां दा मन फिर भटकदा नहीं है किसी पासे। रतन जवेहर लाल हर, कंठ तिना जड़ियां। रतन जवेहर लाल, ये रतन जवेहर लाल आ गए। कंठ तिना, कंठ का अर्थ है गला, गल विच, हिरदे विच। असल विच परमात्मा का गुणगान, परमात्मा का सिमरन उन्हां दे हिरदे विच रहिंदा है, जिवें हीरे जवाहरात ते लाल आदि उन्हां दे गल विच पाए होण। देखो रतन जवेहर लाल हार, परमात्मा का नाम ही रतन है, जवेहर है, लाल है, ते उन्हां जीव इस्त्रियां दे कंठ विच गले विच जड़िया है। भाव वो हिरदे वो हमेशा सिमरदियां रहिंदियां ने, जपदियां रहिंदियां ने परमात्मा दे रतन जवेहर लाल वर्गे नाम नूं। फिर मेरे पातशाह जी ने आख्या, नानक बांछै धूड़ तिन, प्रभ सरणी दर पड़ियां। बड़े कमाल दे बोल पातशाह जी ने कहे, कहंदे नानक बांछै धूड़ तिन, मैं उन्हां दे चरनां दी धूड़ी मंगदा। किन्हां दे? प्रभ सरनी दर पड़ियां, जिहड़े परमात्मा दी शरण विच आ गईयां, जिहड़ियां जीव इस्त्रियां हमेशा लई उहदे दर ते आके टिक गईयां ने, उहदे दर ते आके पै गईयां, ढह पईयां, डिग पईयां। ते सच्चे पातशाह कहंदे मैं भी उन्हां दे चरनां दी धूड़ मंगदा हां। मंघिर प्रभ आराधना, बहुड़ ना जनमड़ियां। मंघिर प्रभ आराधना, मगर विच परमात्मा का सिमरन कीतियां बहुड़ ना जन्मड़ियां। बहुड़ दोबारा जन्म, जन्मड़ियां, जन्म ते मौत दा गेड़ जिहड़ा वो नहीं आउंदा। जन्मड़ियां जिहड़ा शब्द है ना, जन्म मरण दोवें शब्दां दा सुमेल है। ते मगर दे महीने दे अंदर फिर जिन्हां ने परमात्मा नूं आराध लिया ना, परमात्मा नूं सिमर लिया, सच्चे पातशाह कहंदे फिर वो जन्म मरण दे चक्कर विच जीव इस्त्रियां कदे भी नहीं आउंदियां। अगला महीना है जी पोख दा, जिन्हों असीं पोह दा महीना कह दिंदे हां। सच्चे पातशाह कहंदे पोख तुखार न व्यापई, कंठ मिलिया हर नाम। मन बेदिया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साम। ओट गोविंद गोपाल राय, सेवा स्वामी लाभ। विख्या पूर्ण न सकई, मेरे साधु गुण गाव। जैते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीत समाह। कर गह लीनी पार ब्रह्म, बहुड़ ना बिछुड़िया। बार जाऊं लख बेरिया, हर सज्जन अगम अगाह। शर्म पई नारायण, नानक दर पईया। पोख सुहंदा सर्ब सुख,
जिस बख्शे वे परवाह। सच्चे पातशाह अगला महीना है पोह दा, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ पोह ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मगर पोह माघ फगण चेता, फगण तक है वैसे, ਅਸੀਂ पोह ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ पोख, अर्थ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। पोख तुखार ना व्यापी, तुखार कक्कर कोरा ना व्यापी, ठंड आ जाती है इन्हां महीनों के अंदर बहुत ज्यादा। ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਖਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਲਾ, ਕੱਕਰ, ਠੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ। ਕੋਕ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਖਾਰ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਮਿਲ ਪਿਆ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਕੜ ਜਾਂ ਪਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ, ਬੇਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਨ ਔਰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਨ ਬੇਦਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਟ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਭ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ, ਉਹ ਲਾਹਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਿਖਿਆ ਮਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਦੇ? ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤਹ ਮਿਲੀ, ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੁ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਕਹੇ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ, ਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ ਹੈ, ਗਹਿ ਪਕੜਨਾ। ਕਿੰਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੜ ਸਕਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਛੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਛੜ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਜ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪੱਤ। ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਸ਼ਰਮ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ। ਆ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭੋਖ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਹੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਹੰਦਾ, ਹੋੜੇ ਨਾਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀ, ਹੋੜੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਸੁਹੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੁਹੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਠ ਸੁਹੰਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।